first. Okay. So, what are we going to see? Please keep a note, make a note of what I am saying. இல்லைனா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏக சப்த त्रिषु लिंगेषु भवति. एकः एका एकं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग. द्विशब्द त्रिषु लिंगेषु भवति. द्वौ द्वे द्वे. त्रिशब्द अपि त्रिषु लिंगेषु भवति. एक शब्दं नित्यं एकवचनान्त शब्दः. द्विशब्दं नित्यं द्विवचनान्त शब्दः. त्रिशब्दं चत्वारि शब्दं त्रितः सर्वे बहुवचनान्त. त्रिषु लिंगेषु त्रिशब्द चतुर्शब्द. चतुर्शब्द only becomes चत्वारः चतस्रः चत्वारि. त्रिषु लिंगेषु. पंचतः सर्वे बहुवचनान्तं. पंचतः नवदश पर्यन्तं पंचन शब्द. पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु. षट्, that is षष् शब्द. नित्य बहुवचनान्त. शकारान्त षष् शब्द शकारान्त. पंचन शब्द नकारान्त. षष् शब्द शकारान्त. मूर्धन्य शकार षण्मुखशकार. षट् षट् षड्भिः. ओके. षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णां. Because of the consonant sandhi rule, it becomes shannam. Shatsu. It is there in the Pravesha book. Same way, saptan, ashtan. Sapta will be sapta, sapta, saptabhihi, saptabhyah, saptabhyah, saptanam, saptasu. Ashta. अष्टन शब्द. अष्ट प्रथमा द्वितीया द्वे रूपमस्ति. अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ. अष्टभिः अष्टाभिः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टसु अष्टासु. सेम वे नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन. सर्वे नकारान्त शब्दः भवति. same way to be. Just like sapta shabda, dasha, dasha, dashabhihi, dashabhyah, dashabhyah, dashana, dashasu. So, what is that we have to know? 1 to 4 in all the 3 lingas. Pullinga, Strilinga, Napumsaka. From 5 onwards, no linga bedam. 5 to 19 is only Bahuvachanam Rupam. Okay, only Shash Shabda is Shash Shabda. The others are all Nakaranta Shabda. Panchan, Saptan, Ashtan, like that. Up to Navadashan. Then 20, Vimshatihi. So the P and I, Vimshatihi, Eka Vimshatihi, Tri Vimshatihi, like that. All that 20 to 29 will be Mati Shabdavat. Vimshati Taha Navavimshati Paryantam Mati Shabdavat Bhavati. Atra Bahuvachanam
न उपयुज्य शक्नोति। अत्र एकवचनम् एव उपयुज्य कर्तुं शक्यते। திரும்பவும் சொல்றேன், 20 இருந்து 29 வரைக்கும். Please don't on. I'll finish it. That's why I'm coming in Tamil again. திரும்பவும் சொல்றேன், 1 to 4 3 லிங்கமும் இருக்கு. 5 இருந்து 19 வரை 5 to 19 only பகுவச்சனாந்தம். 20 இருந்து 29 வரைக்கும் it declines like mati சப்தம். மதி சப்தம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, மதிஹி மதின், அது படிச்சிருக்கோம்ல, மத்தியா. that same way அது எல்லாமே ஏகவச்சனத்துல தான் போடணும். இதுல த்விவச்சனம் கிடையாது, பகுவச்சனம் கிடையாது. 19 வரைக்கும் ஏகவச்சனம் த்விவச்சனம் கிடையாது, பகுவச்சனம் மட்டும்தான். 20 இருந்து 29 வரைக்கும் மதி சப்தம், லைக் மதி சப்தம். அதனாலதான் நான் அன்னைக்கு மதி சப்தம் அனுப்பிச்சேன். 30 to 69. Please note it down. 30 to 69. Trimshat. What is that? Chatvarimshat. Panchashat. And what is that? Shashchat. I can't mark it. 60. Up to 69. Okay. Or 50. What is Shashti? Okay. 59 is what? Nava Panchashat. Okay. Nava Panchashat is 60 is Shashti. Okay. So from Shashti onwards, I'm sorry, from 30 to 59, where all it ends in T, that is all mati shabda. Then 60, no, it is it. That is all. I will repeat again. I think I'm going wrong. திரும்பவும் சொல்றேன், 20 இருந்து 29 வரைக்கும் மதி சப்த, 30 இருந்து 59 வரைக்கும் சரித் சப்த, 60 இருந்து 99 வரைக்கும் again mati shabda. Okay, so 20 to 29 mati shabda, 30 to 59 sarit shabdavat, 60 to 99 navanavati, that is mati shabda. They are all strilinga. Vimshati taha navanavati paryantam strilinga bhavati. ekavachanam eva bhavati, strilinga shabda bhavati. Shatam napumsakalinga. Shatam is napumsakalinga. Okay, I think I made it clear. 19 வரைக்கும் பகுவச்சனம், 20 இருந்து எல்லாமே ஏகவச்சனத்துல தான் வரணும். அதுல மாற்றமே கிடையாது. ஆனா 20 to 29 மதி சப்தம், 30 to 59 சரித் சப்தம், 60 to 99 திரும்பவும் மதி சப்தம், 100 நபும்சகம் சப்தம், பலம் சப்தம் மாதிரி. Okay, now somebody wanted to ask doubt in between. I just stopped. Who is that? சொல்லுங்கம்மா. No doubt? Okay, so we can go. இப்போ நான் ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. இந்த அஷ்டவ் மாத்திரம் ஏகவச்சனம் த்விவச்சனம் ரெண்டு ஒண்ணு சொல்லிருக்கல, அதுக்கு மட்டும் தானே? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இல்ல இந்த அஷ்டவ் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லையே, நான் த்விவச்சனம் சொல்லவே இல்லையே. நான் எங்க சொன்னேன்? Why are you confusing yourself? Two forms I said. Two forms there are. Two forms. இல்ல இப்ப from 5 onwards
ஒன்லி பகுவச்சனம் வரும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அப்ப இங்க வந்து அங்க வரும்போது இதுல வந்து பஞ்ச பஞ்ச அந்த மாதிரி இங்க வந்து அஷ்ட அஷ்டவ் அஷ்ட அஷ்டவ் ரெண்டுமே எது வேணா எழுதலாம். ஓஹோ சரி சரி. டூ ஃபார்ம்ஸ். ஓகே ஃபார்ம்ஸ் தான். ஓகே தேங்க் யூ. அஷ்டா இஸ் தி ஒன்லி வேர்ட் which has two forms. ஓகே தன்யவாதம். ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? then only I can go into the practicality. எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே so no doubt. இப்போ வந்து supposing I say dash balakaha santi 10. இப்போ எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம? I will ask somebody. பத்மாவதி மேடம் சொல்லுங்க. சரியா? दश बालकाः सन्ति. डैश बालकाः सन्ति. दश बालकाः सन्ति. ओके दश बालकाः सन्ति. ओके ओके மா நீங்க மியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ दश बालकाः सन्ति. ओके दश बालकाः सन्ति அப்படின்னு நம்ம வந்து ஓகே குட் யூ ஆர் சேயிங் தட். இப்போ வந்து திரும்பவும் இப்போ யார் somebody இப்போ நல்லா பாருங்க. இப்போ வந்து 20 புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை வந்து பண்றேன். யூ நோ ஹவு த சப்தாஸ் ஆர் யூஸ்ட். சரித் எப்படி யூஸ் பண்றோம், மத்தி எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ 20 இருக்கு. ஆனா விசேஷம், வாட் இஸ் த விசேஷம்? புருஷான். புருஷான். பாலா மேடம், நவ் யூ கேன் யூ சே நவ்? हरि ओम माता. புருஷான் இல்ல எனக்கு நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல. புருஷானுக்கு புருஷான் 20 புருஷான் 20 புருஷான். இந்த 20க்கு நீங்க என்ன ஃபார்ம் போடுவீங்க? அதுக்கு வந்து விம்சதிஹி புருஷான் தான். ஏன் அப்படி? ஏன்னா 20 to 29 வந்து மதி சப்தவத்து ஏகவச்சனமேவ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே ஓகே குட். புருஷான் ஓகே. அதனால வந்து நீங்க எப்படி போடுறது? மத்தி. இப்ப புருஷான் வந்து என்ன இதுமா? ஹரி ஓம் மாதா. புருஷான் புருஷான் வந்து द्वितीया विभक्तिல बहुवचனம். ஓகே द्वितीया विभक्तिல बहुवचனம். ஓகே இங்க வந்து என்ன வரும் நினைக்கிறேன்? அப்ப விம்சதிம் புருஷான். புரிஞ்சுதா இப்போ? இப்ப புரிஞ்சுது மேடம். தன்யவாதம். அங்க வந்து பகுவச்சனம் வரலாம், விசேஷத்துல பகுவச்சனம் வரலாம். ஆனா விசேஷணத்துல ஏகவச்சனம் தான் வரணும். ஆனா அந்த என்ன வச்சனம், என்ன விபக்தியோ அது விபக்தியோ அந்த விபக்தி இங்க வந்து. ஆமா புரியுது மேடம். புரியுது. ஓகே I hope you can understand. Kanchana madam, can you unmute yourself? Yes madam. Okay. இப்போ 15 புட்டேஷு. என்ன மேடம்? புட்டேஷு. 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 तीनक पंचदशेषु पुटेषु वा? करेक्ट मैडम. दशेषु ஏன் வரணும்? நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சப்தமி விபக்தி. அதனால அது பஞ்சதசேஷு அதுக்கு விசேஷணம் விசேஷியம் மேட்ச் ஆகும்.
அது வந்து குணால தான் மேட்ச் ஆகும். இதுல வராதா மேடம்? இதுல பகுவச்சனம் தான் வரணும் பஞ்சதசம். அப்போ பட் பஞ்சதச பஞ்சதச புட்டேஷு இல்ல இல்ல, நீங்க திருப்பியும் பஞ்சதச எந்த மாதிரி வரும் சப்த? பஞ்சதச தெரியல மேடம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பஞ்ச பஞ்ச சப்த நீங்க உங்களோட பிரவேசா புக்ல பாருங்க. எஸ் மேடம். நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் இன்னைக்கு எல்லாரும் ப்ளீஸ் பிரிங் யுவர் பிரவேசா புக். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய டாபிக். இது எஸ் மேடம். கீப் யுவர் புக் ஓப்பன் எல்லாருமே. சப்தமி விபக்தியில வந்து பஞ்சஷு அதுல பஞ்சாந்தானே இருக்கு மேடம், பஞ்சதசை இல்லையே அதுல. இருக்கட்டுமே, பஞ்சதச வரைக்கும் நவதச வரைக்கும் ஒரே ரூபம் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு. பஞ்சசு மாதிரி அப்போ பஞ்சதசு புட்டேஷுவா? எஸ் மேடம். பஞ்சதச சு பஞ்சதசு புட்டேஷு புரியுறதாமா? புரியுது மேடம். அததான் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நித்யா மேடம். ஹரி ஓம் மாதா. இப்போ வந்து 41. ஓகே 41. ஓகே 41 அத்தியாபகேஷு. அத்தியாபகேஷு एकचत्वारिंशत् சரித்து சப்தத்தோட இது வரணும் இல்லையா மாதா? கரெக்ட். एकचत्वारिंशति अध्यापकेषुன்னு வருமா? एकचत्वारिंशति अध्यापकेषु. கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். இத மட்டும் இந்த பேசிக் ஃபார்முலா புரிஞ்சிருந்தா நம்ம தப்பு பண்ணாம இருக்கும். ஓகே குட் குட். நிர்மலா மேடம் புரிஞ்சுதாமா? சாரி மேடம், திருப்பி அதை ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன். ஏகச்சத்வாரிம்ஷத் அத்தியாபகேஷுன்னு வருமா? கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ், திருப்பி காதுல வேட தெரியா. நித்யா மேடம் சொல்லுங்கம்மா. ஏகச்சத்வாரிம்ஷத் அது வந்து 30 to 59 வரலும் சரித்து சப்தம். அதனால சரித்தோட சப்தமி விபக்தி வந்து சரித்தி. அப்புறம் இந்த அத்தியாபகேஷு வந்து சப்தமி விபக்தி. ஸோ அதனால வந்து ஏகச்சத்வாரிம்ஷத்தி அத்தியாபகேஷு அப்படின்னு வரணும். எஸ் சாந்தி மேடம். காட் இட் மேடம், தேங்க் யூ. ஓகே, இப்ப சாந்தி மேடம் நீங்க வாங்க அடுத்து. எஸ் மேம். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே 70. அதனாலதான் சொன்னேன் எல்லாரும் புக்க பிரவேசா புக்க வச்சுக்கோங்க. சப்ததி 70 வந்து சப்ததிஹி வருமா? சப்ததி அதான் மதி சப்தவத்து நான் சொன்னேன். சப்ததிஹி மதி சப்தம். தேங்க்யூ மேம். உத்யோகினாம் 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 மதி சப்தம்னாக்க இது மதிஹி. உத்யோகினாம் முதல்ல என்ன விபக்தின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மதி மதிபியாம் வருமா? முதல்ல இது உத்யோகினாம் என்ன என்ன விபக்தி?
திருதியா விபக்தி இல்ல அது பஞ்சமி இனிமே இன்னும் நம்ம வந்து விபக்தியில இருக்க கூடாது. மதீனா பகுவச்சனம் சப்தமிக்கு முன்னாடி இருக்கிற அதுல பஞ்சமி சப்தமி விபக்தி. சப்தமி மேடம் கரெக்டா? சப்தமி வருமா நாம்ல? பஞ்சமி சப்தமிக்கு முன்னாடி 4 5 6வது அது என்ன விபக்தி? திருதியா சதுர்த்தி பஞ்சமி நிறைய படிச்சுட்டோம்ல நம்ம. சாரி மேம். ஓகே ஓகே வெரி சாரி. ஷஷ்டிமா ஷஷ்டின்னு வர மாட்டேங்குது. சாரி மேம். ஷஷ்டி விபக்தி பகுவச்சனம். ஓகே. அப்ப வந்து சப்தி சப்ததி நாம் உத்யோகினாம். மத்தி சப்தம் மத்தி நாம் வருமா? மத்தி சப்தம் சப்ததிஹி மதி சப்தம் வரும். மத்தி சப்தம் எப்படி வரும்? மதி ஷஷ்டில வந்து மத்யாக மத்யோகோ மதீனாம். ஓகே. மதீனாம் கரெக்ட்டா? மதீனாம் மதீனாமா மதீனாம் சப்ததீனாம் உத்யோகினாம். சப்ததீனாம். ஓகே. இது மாதிரி ஒரு இது பண்ணும்பொழுதுதான் நம்ம தப்பு பண்ணுவோம். மத்தி சப்தமா கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க. நான் வந்து மத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஐ திங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மேம், எழுதியிருக்கேன் நானும். ஓகே ஓகே அதுதான் மேடம். ஏகவச்சனம் தானே சொல்லணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஆமா கரெக்ட். மத்தி நானே பத்தியில தப்பு பண்றேன். ஓ சாரி கரெக்ட். அப்போ ஏகவச்சனம் மேடம். அதை நோட் பண்ண விட்டுட்டேன் மேடம். சாரி மேம். சப்தயாக சப்தேகோ. இருங்க இப்ப அவங்க சொல்லட்டும். நீங்க சொல்லுங்கம்மா. சப்தயோஹோ சப்தயாக இல்லம்மா இந்த சப்தத்தின்னு வந்திருக்கு இல்லையாமா? ஆமா. அப்போ நீங்க வந்து எப்படி சொல்லலாம்? இது வந்து என்ன இது சஷ்டி சொல்லிட்டு அப்போ சப்தத்தின்னு வந்திருக்கு. சப்ததேகேன்னு சொல்லலாம்ல? ஓஹோ சப்ததேகே சொல்லணும் இல்லையா? காமன் சென்ஸ் அதானே. சப்ததேகே அப்போ உத்யோகினாம்ங்கிறது மாறுமா? அது மாறவே மாறாது. எப்போதுமே ஞாபகம். அது மாறவே மாறாது. சரி, அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேமா, நீங்களே சொல்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ். ஐ குடன்ட் கெட் இட். சாரி. அதான் இல்லம்மா 17 வரதுக்கு என்ன பண்ணேன்? சப்தத்தின்னு சொன்னேன். சப்ததிஹி. ஆமா, அது வந்து சப்ததி சப்தம் வந்து மத்தி சப்தம் மாதிரி சொல்லிட்டோம். ஓகே. இப்ப நான் உத்யோகினாம்ங்கிறது நீங்க சொன்னேன் ஷஷ்டி விபக்தின்னு சொன்னேன், பகுவச்சனம் சொன்னேன். பட் என்ன வந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 19க்கு அப்புறம் எல்லாமே ஏகவச்சனம். அது நான் நோட் பண்ணிக்கல, சாரி. அப்போ மத்தேஹே, மத்திக்கு வந்து மத்தேஹே. அப்போ இங்க எப்படி வரும்? நீங்க சப்ததி சப்ததேஹே. ஓ சப்ததேஹே உத்யோகினாம். புரியுதா? தேங்க்யூ மேம். பண்ண வேண்டியது ஓகேமா. சீதாராமன் சார். வித்யார்த்தி நீஹி. நான் ஒண்ணு பண்றேன். I will do one thing. I will share the screen. உங்க எல்லாருக்குமே நீங்க பார்க்கலாம். I think I will do that.
so that all of you can see the screen. So உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? Can you see now? வந்துருச்சு. இப்போ ஓகே வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டாவது fill in the blanksல வித்யார்த்தி நீஹின்னு இருக்கு பாருங்க. 80. ஒரு செகண்ட் பார்க்கறேன். 80 இல்லையா? செகண்ட்ல இருக்கு பாருங்க. செகண்ட் அபியாசத்துல. செகண்ட்லயா? அபியாச செகண்ட். ஒரு செகண்ட் இருக்கு. வித்யார்த்தினீஹி இருக்கு. வித்யார்த்தினீஹி வந்து நதி சப்தமா இருக்கு. பிரதமா ஏகவச்சனம் இருக்கு. பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் வந்திருக்கு. நம்பர் என்ன சொல்லணும்? அப்போ நதி சப்தத்துல வந்து பிரதமா நதி சப்தம் சொல்லுங்க சார். நதி, நத்யௌ, நத்யஹ, நதிம், நத்யௌ, நதீஹி, நத்யா. வெயிட் போதும். இப்போ இது என்ன சப்தம் சொல்லுங்க? இது வந்து நதி சப்தத்துல இருக்கு. இப்போ நம்ம இத சொல்ல வேண்டியது வந்து அஷ்டவுங்கிறதுனால அது அசிதி சொல்றதுனால ஏகவச்சனம் சொல்லணும். அசிதி ஏகவச்சனம் சப்தம் வந்து மதி சப்தம் தான் வரும். சரி, மதி சப்தம் வரும். மதியில மதிஹி வித்யார்த்தினிஹி இல்ல வித்யார்த்தினிஹி எந்த அசிதிஹி வித்யார்த்தினிஹி வரும் இல்லையா? இல்ல இப்ப நீங்க இது என்ன சப்தம் சொல்லுங்க சார். வித்யார்த்தினிக்கு வந்து நதி சப்தமா தான். ஆனா என்ன ரூபம்? இது என்ன ரூபம்? என்ன பிரதமா விபக்தி. சாரி, தப்பா சொல்லிட்டேன். ஒரு சைவர். இது வந்து த்விதியா விபக்தி பகுவச்சனம் மாதிரி இருக்கு. த்விதியா விபக்தி. ஆமா, த்விதியா விபக்தி பகுவச்சனம். இப்போ த்விதியா விபக்தி மதி சப்தத்துல ஏகவச்சனம் மதிம்னு வரும். மதிம்னு வரதுனால அஷிதிம் வித்யார்த்தினீஹி. அவ்வளவுதான் சார். ஓகே, this is how you do. ஓகே, இப்போ அடுத்தது பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம். இப்ப வந்து இந்த மூணாவது உதாரணத்துல வாங்க. 40 இருக்கு பாருங்க. 40 छात्रैहि 40 छात्रैहि 40 ना 40 வந்து சரித் சப்தத்துல வருது. छात्रैहि வந்து तृतीया विभक्ति बहुवचनத்துல இருக்கு. छात्रैहि. ஓகே, சரித் சப்தத்தோடு तृतीया विभक्ति ரூபம் சரிதா. चत्वारिंशता छात्रैः. करेक्ट, गुड. ओके, चत्वारिंशता छात्रैः. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் அது. இல்ல கொஞ்சம் அது it will take some time. Don't be scared of it. Okay ma'am. Okay, good. அதாவது I am that's why I just want to make it slow and for you to understand actually. Okay, இப்போ வந்து ஓகே, விசால மாதா நீங்க வாங்க லைன்ல. இப்போ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ரோகிணக
கொஞ்சம் கண்ணு தெரியல மத்த எனக்கு. இந்த ரோகிண 43 ரோகிண ஓகே. அப்புறம் அந்த சைட்ல என்ன தெரியல. What is the shabdam? Is it Rogin or I also don't know the shabdam. That is Sarit shabdam mata. No, இது Sarit shabdam. But இது வந்து Roginaha, I think it is Mati shabdam மாதிரி இல்லையா? ரோகி இல்ல இது வந்து ரோகின் சப்தம் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம் ரோகிணஹ. ஓகே. Yeah, I think it is Rogin Shabda. Rogin, yeah, that's what I want to make sure. சரி, பத்தமா விபக்தி ஏகவசனம்னே வச்சுக்கோ. என்ன பண்ணுவேன்? அப்போ சரித் சப்தத்துல ஏகவச்சனம், பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் சரித். ரோகிணஹ. ஓகே, ரோகிணஹ இஸ் ரோகின் சப்ததான் நான் சொன்ன மாதிரி தான். ரோகிணஹ இஸ் போத் இன் பிரதமா அண்ட் த்விதியா பகுவச்சனம். ரோகிணஹ இஸ் தேர். ஓகே, இங்க நம்ம பிரதமானே வச்சுப்போம். என்ன பிகாஸ் ஔஷதம். இப்போ 43க்கு என்ன சொல்லுவேன், இப்படி பண்ணுவேன். ஸோ ஐ திங்க் சரித் சப்த மாதிரி தான். ஓகே, சரித். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸி தானே இது டைரக்ட் சப்தம். ஏகவச்சனம் தான், சரித் ஏகவச்சனம் தான். ஸோ 43 त्रयश्चत्वारिंशत्. त्रयश्चत्वारिंशत्. ओके. त्रिंशत्. அடுத்தது வந்து ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம். சொல்றேன் மேடம். இந்த சாத்ராக இருக்கு பாருங்க, அதுல 85 சொல்லுங்க. 85 சாத்ராக. 85 வந்ததுன்னா உங்களுக்கு மதி சப்தம் தான். 60 to 99 இது மதி சப்தம் தான். அதனால 85க்கு வந்து சாத்ராக வந்து இது பகுவச்சனம், பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். அவ்வளவுதான், பிரதமா விபக்தி தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால அப்படியே நம்பரை சொல்லிட வேண்டியதுதான். அப்போ பஞ்ச அஷீதி. பஞ்ச அஷீதிகி. பஞ்ச அஷீதிகி சாத்ராக. ஓகே, குட். யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்கா? இல்ல, கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா புரியணும் மேடம். அது நிறைய கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. எல்லாருமே நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணுவோமா இதுல. நிறைய ஹோம்வொர்க் நீங்க கொடுக்கணும், நாங்க பண்ணினா தான் சரியா வருது. நிறைய ஹோம்வொர்க் கொடுங்க, இதுல நிறைய எழுதினா தான் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப வந்து இந்த ஸ்கிரீனை வந்து இதுல இருந்து பாட்டா நான் ஃபுல்லாவே அனுப்பிடுறேன், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஓகே. And then okay, now I think I stop with Sankhya here because they have been doing for the past 1 hour, because I want to touch on another topic also today. I plan to touch on another topic also. Just others எல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்காதவெல்லாம் இப்போ அடுத்த டாபிக்ல உங்களெல்லாம் கேள்வி கேட்குறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து the second topic for today is, இது வந்து as you said the fundamental புரிஞ்சிருந்தா போதும். இதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் என்ன, ஏகாலேருந்து சத்துர் சப்தம் வரைக்கும் 3 லிங்கத்திலையும் இருக்கு. அதுல வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதோடு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன், அங்கதான் நம்ம அடி வாங்குவோம். பிகாஸ் ஃபெமினைன்
மாஸ்குலைன் நியூட்டர் மூணுமே நம்ம பார்க்கணும். புல்லிங்க ஸ்திரீலிங்க நபும்சகலிங்க. இது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மத்தி சப்தம் சரித் சப்தம் நம்ம ஞாபகம் மட்டும் வச்சுட்டா போதும். அவங்களுக்கு 19 வரைக்கும் நித்திய பகுவச்சனம் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ஃபார்மை ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நான் எந்த புக்லயுமே நான் அந்த ஃபார்மை பார்க்கவே இல்லை. நான் ஐ திங்க் ஐ வில் ரைட் இட். நான் அந்த ஃபார்ம் 19 வரைக்கும் ஈவன் பரிச்சய புக்லயும் அது கிடையாது. அந்த ஃபார்ம் கிடையவே கிடையாது. they will just tell us அந்த பஞ்சா மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உட்காந்துட்டு 19 வரைக்கும் அப்படியே எழுதிடலாங்க. அஷ்டாதச அப்படி எழுதிடலாம், சப்ததச அப்படின்னு எழுதிடலாம். எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும். இப்போ அடுத்த டாபிக் ஃபார் டுடே இப்போ சித்தச்சன. ஓகே, संस्कृत भाषायां बहूनि अव्ययानि सन्ति. चित्तचना द्वयोऽपि अव्ययानि भवतः. अव्ययानि कोऽपि अर्थ न सूचयति. ओके, चित् चना द्वयोः अपि कोऽपि अर्थं न सूचयति. It is a big zero. Chitta chana is a big zero. What we do to chitta chana? We add it to kim shabda sahita yojayati. Kim shabdam sahita. किम शब्दम सर्वे जानीमः. पुल्लिंग कः कौके, स्त्रीलिंग काके काः, नपुंसकलिंग किम के कान्. सो पुल्लिंगे कः प्लस चित्, कम प्लस चित्, केन प्लस चित्, कस्मै प्लस चित्, कस्मात् प्लस चित्, कस्य प्लस चित्, कस्मिन् प्लस चित्. अत्र योजयामः. So what we do? Kim shabda rupam we have to by heart. We all know already. प्रवेश वर्गे वयं पठामः. किं शब्दस्य रूपं मननं कुर्मः. किं शब्दं चित् सह योजयामः. किञ्चित्, काचित्, कः प्लस चित्. when there is visargam अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने शकारः शिवश आगच्छति. कश्चित् विसर्गसन्धि नियमानुसार कः प्लस चित् कश्चित् भवति. काचित्, का प्लस चित् काचित्, किं प्लस चित् किञ्चित्, किञ्चित्. When do we use this? எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? when you are not certain of something. யாரோ வர கஷ்டித் பாலகः क्रीडन्ति. யாரோ ஒரு பையன், some boy விளையாடுறான். கஷ்டித் பாலக. காச்சித் பாலிகா क्रीडति. किञ्चित् पुस्तकं, सा किञ्चित् पुस्तकं पठति. some books she is reading some. என்னதுன்னு when there is no certainty. யாரோ வந்திருக்கா, யார் பெல் அடிக்கிறா, யாரோ பெல் அடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. that is chit chana. Chit and chana, they have no value separately. They are added to kim. At that time only they have value. Kim, chit, chit and chana both have the same meaning. Kim, kaschit balakah,
कश्चन बालकः द्वयमपि समानम् भेदः न कश्चित् बालकः कश्चन बालकः काचित् बालिका काचन बालिका समानम् किञ्चित् पुस्तकं किञ्चन पुस्तकं समानम् अत्र अपि सप्तविभक्ति अस्ति here also there are 7 vibhaktis just like the kim shabda இப்ப kim shabda நம்ம by heart தெரிஞ்சானா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் but there are 4 rules how to join first rule so kaha plus chit visarga ka chit kaha plus chit kaschit का काचित then another rule kam plus chit kanchit kamchit kam वयं पठामः प्रवेशवर्गे अनुस्वारम् अस्ति चेत् पञ्चमाक्षरं भवति ओके अग्रिम अक्षर वर्गस्य पञ्चमाक्षरं सो च वर्गं पञ्चमाक्षरं ञ सो कञ्चित् so the first one is kaschit second one is kanchit okay then you know this kebhya we know no kebhya plus chit will be kebhyas only one thing is very very different இது மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கணும் கஸ்மின் plus chit nakara will turn into anuswara இது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க கஸ் sorry இதுல ரெண்டுமே வரும் it will also be dot anuswaram also will come and shakara will also come kasminchit okay due to the rule of sandhi kinchit adu namakku theriyum kim plus chit kim plus chit will be kinchit okay when makara comes we know that panchamaksharam will come but in this alone
This kasminchit alone, we have to be very, very careful. We have to put the anuswaram also and the shakara also. So these are the rules that we have to think of when we are joining. Kaschit, see how to do the kim shabda. Kaha, how, what are we doing? Kaha, kaha kauke, kamke, kan. Then kena, kavya, kaihi. So kaihi also will become kaihi. So kaischit. Okay. So wherever there is visargam, it will turn into shakar. I think that is what I sent you already there. I think all of you have that notes there. Okay. I sent you I think the photo, I sent the photo. Kanchit. In the kanchittum parama. Dvitiya vibhakti bahuvachanam also. Kasminchit madriye, kanchit. If you can open that PDF and that photo and keep, you can see that. That also becomes the same like kasminchit. When the nakara and the cha join together, it becomes the dot, anuswaram also comes and also the shakara comes. That happens with kasminchit and kanchit. Okay. So then kesham chit. Kesham is the shashti bahuvachanam. So kesham chit. So kesham anuswaram is there. So that anuswaram takes the panchamaksharam. So keshan chit. Then kayo chit. Kayoho chit. So kayo plus shakara plus chit. So inna one enna the kasmat chit. Okay. Kasmat chit. So panchami vibhakti. Ekavachanam. Kasma. Idu in the ta and cha, adu sandhi rule padi, it will take double cha. Okay. Kasmat chit. It will take two chas. Kasmat chit. That is one thing that you have to know. Kasmat chit. Kasmat ta plus takara plus chakara becomes, the takara takes chakara. So it becomes, due to Hal Sandhi rule, takara parivartanam bhavati, chakara parivartanam bhavati. So kasmat chit. So first enna purinjukonom, visargam varra edathilella shakara varanum. Anuswaram varra edathilella panchamaksharam varanum. Nakara varra edathila, nakarala mudiyadhula panchamaksharamum varanum, shakaramum varanum. Moonu. Nalavathu kasmat, and the takara chittum cherumbodhu takara becomes chakara. So these are the 4 rules we have to keep in mind. I will send you all the 4 rules, but the path that I think you are all very smart, you can study. So you can study that. So we know we have done. Madam, நீங்க 4 இது இந்த டெஃபினிஷன் மாதிரி சொன்னீங்களே, அது கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிடுறீங்களா மேடம்? ஓகே, அனுப்பிட்டா போச்சு. அனுப்பிடுறேன். 4 rules அனுப்பிடுறேன் உங்களுக்கு. அனுப்புங்க மேடம். மேடம் மேடம் சொல்லுங்க சார். இல்ல இந்த திருத்தியா சதுர்த்தியில கேனச்சித் கஸ்யச்சித் இருக்கு இல்லையா, கஸ்மை சித், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி போடலையே டேபிள்ல, அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? எதுல போடல? இந்த டேபிள் ஒன்று போட்டோ அனுப்பிச்சிருந்தேன் இல்லையா, அதுல வந்து கேனச்சித் கஸ்மை சித் அந்த கஸ்யச்சித் அதெல்லாம் அந்த ககால இல்ல. இதுக்கு வேண்டாம் சார், எதெல்லாம் சேஞ்ச் இருக்கோ அதத்தான் போட்டிருக்கேன் டேபிள்ல.
ஓஹோ, அது அப்படியே சேஞ்ச் இல்லாத அப்படியே வந்து ரைட். அவ்வளவுதான். கேன சித், கேன சித், அவ்வளவுதானே. ஓஹோ, சரி சரி. கஸ்மை சித், where there are changes only has been interpreted in the table. சார் நம்ம பிரவேசா முடிச்சிட்டு அடுத்த லெவல் வந்துட்டோம் சார் இப்போ. ஓகே, so we should know more now. கேப் விட்டாலும் பரவாயில்ல. the author expects that we should know more. சரி, ஓகே. அதான் we will know more, but author எக்ஸ்பெக்ட் பண்றார். கேனா பிளஸ் சித்துனா கேன சித்து தான். ஓகே, I will repeat it. Somebody wanted me to repeat. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The first rule is kaha plus chit. Wherever there is visargam, visargam இருக்கிற இடத்துலலாம் visargam यदा विसर्गम भवति तस्य स्थाने ஷகாரம் ஆகச்சதி. விசர்கஸ்ய ஸ்தானே, விசர்கத்தினுடைய இடத்தில் ஷகாரம் வருது. சோ கஹ பிளஸ் சித், கஷ்சித். ஓகே, சிவாஷ, நோ ஷண்முகாஷ, பி கேர்ஃபுல். சிவாஷ. செகண்ட், கம் பிளஸ் சித். यत्र अनुस्वारं भवति, अनुस्वारं भवति तस्य स्थाने अग्रिम अक्षरस्य वर्गस्य पञ्चमाक्षरं भवति. That is the rule. वयं प्रवेशवर्गे एव पठामः. सर्वे पठितवन्तः. अनुस्वारं यदि मध्ये भवति अग्रिम वर्णस्य वर्गस्य पञ्चमाक्षरं भवति. च वर्गस्य पञ्चमाक्षरं ञ. सो कम् प्लस् चित्. मकारस्य स्थाने पञ्चमाक्षरं ञ भवति. कंचित, कंचित. Okay, so then कस्मात् चित्, पंचमी विभक्ति. कस्मात् चित्. तकारस्य स्थाने चकारः भवति. ओके, so कस्मात् चित्. Then कस्मिंश्चित्. अत्र पश्यतु, नकारस्य स्थाने अनुस्वारं षकारं द्वयमपि आगच्छति. कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित्. ओके, कान, कान प्लस चित्. द्वितीया विभक्ति बहुवचन. कान प्लस चित्, कांश्चित्. नकारस्य स्थाने अनुस्वारं षकारं द्वयमपि आगच्छति. अवगतं वा? वदतु. आं माता, नान्दा केट्टे पार्वती. நீ யாருக்காவது அதே மாதிரி கிஞ்சித். ஹரி ஓம் மாதா. 1 minute. கிஞ்சித் மட்டும் முடிச்சுடுறேன். கிம் ஆல்சோ மகாரம். மகாரம் பிளஸ் சித். மகாரஸ்ய ஸ்தானே பஞ்சமாட்சரம் ஆகச்சதி. ஸோ கிஞ்சித். கேளுங்கம்மா, இப்ப யார் கேட்கணும் கேளுங்க. ஹரி ஓம் மாதா. பாலா, இந்த நீங்க அந்த நகாரஸ்ய ஸ்தானே அனுஸ்வாரம் அப்புறம் என்ன ஒண்ணு சொன்னீங்க, அது என்ன? ஷகாரம். ஷகாரம், ஷகாரம். ஷண்முக ஷகா ஷா. இதோ ஷண்முக ஷா. ஷண்முகாஷா வரணுமா? ஆமா, அதனாலதானே கஸ்மின் சித்னு வந்திருக்கு. ரெண்டுமே வரணும். நகாரா வர இடத்துல ரெண்டு வரணும், புரிஞ்சுக்கணும். தன்யவாதம். புரியுது.
வேற யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்கா? நக்காரத்துல 2 வரணும், அதே மாதிரி மக்காரம் வரும்போது 2 வருமா? கிம்ஷித்துக்கு எப்படி 2 வரும்? வராது இல்லையா? கிம்ஷித்துக்கு கிம்ஷித் அவ்வளவுதானே? ஷித்து கிடையாது, கிஞ்சித்து தான். கிம்ஷித்து தான், கிஞ்சித்து தான் இல்லையா? கிஞ்சித்து தான், பஞ்சமாட்சரம் தான் வரணும். பஞ்சமாட்சரம், பஞ்சமாட்சரம் தான் வரணும் அதுக்கு. இப்போ இது வந்து எல்லா விபக்தியிலையும் இருக்கும். ஆல் த 21 ஃபார்ம்ஸ். அது மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கேஷுச்சித், கேஷாஞ்சித், கேபியஷ்சித். ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாதான் நீங்க அதோட எக்ஸசைசஸை பண்ண முடியும். ஓகே, கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கா? கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கா? புரியுது, நல்லா புரியுது. அகைன் இதுக்கு பிராக்டிஸ் தான், நல்லா புரியுது. Yeah, I'm telling you, no, it's all about how you practice. நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ. விசேஷணத்துல there are 4 forms பரிச்சயால. One is குணம், one is சங்கியாவாச்சக, இன்னொன்னு பூர்ண பிரத்யாந்தா. நான் சங்கியாவும் பூர்ண பிரத்யாந்தாவும் ஒரே நாள் எடுத்தா ரொம்ப குழம்பிடும். அதனாலதான் I didn't touch that, because சித்துச்சனா is easier compared to பூர்ண பிரத்யாந்தா. Sankhya itself is a bit confusing, and after Sankhya if we do Purna Pratyantavam பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வர யாரும் கிளாஸ்க்கு வர மாட்டாங்க. ஆற்றிலே உட்காந்துக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு கேட்காத வாழலாம். இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் நான் கேட்கறேன். இப்போ நம்ம யோசிக்கணும், நான் என்ன சொல்றேங்கிறத நம்ம யோசிச்சு அதை நம்ம வந்து இது பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பூர்ண பிரத்யாந்தா வந்து I will see whether I have anything to share. Otherwise, I will ask from Parichaya book itself. If I have something to share, it will be nice. Okay, in the meantime, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ சஷகேஷு is the word. Chashakeshu. Visheshyam is Chashakeshu. Chashakeshu na glass, in the glasses. இதுல வந்து நம்ம சித்து சனாவோட யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யணும். இப்ப ஆன்சர் பண்ணாதவங்க ஐ வில் கம். ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம், நீங்க சஷகேஷு என்ன சொல்லணும்? சஷகேஷு. அது இப்போ சஷகேஷு வந்து என்ன முதல்ல பார்க்கணும். 7 சப்தமி விபக்தி. சப்தமி விபக்தி என்ன வச்சனம்? சப்தமி விபக்தி பகு வச்சனம். அப்ப இதுல என்ன வரணும்? சப்தமி பகுவச்சனம். பகுவச்சனம் இது கக வரணும். இது வந்து புல்லிங்கம். புல்லிங்கத்துல பகுவச்சனம் வரணும். காசு சித்து. காசு சித்து. காசு வந்து ஸ்ரீலிங்கம். சாரி ஸ்ரீலிங்கம். கேஷு 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 சித். கேஷுச்சித். கேஷுச்சித் இப்ப என்ன சொன்னோம்? தசகேஷு. தசகேஷு. கேஷுச்சித் தசகேஷு. புரியுதா? புரியுது. ஓகே. शारदा मैडम. नमस्कार जी. कुंचिकया. குஞ்சிகையா. குஞ்சிகாங்கிறது ஸ்ரீலிங்க சப்த, அதனாலதான் குஞ்சிகையா. என்ன விபக்தி பாருங்க? सीतया थर्ड विभक्ति, तृतीय विभक्ति जी. குட். அடுத்தது குஞ்சிகையாக்கு என்ன வரணுங்க?
கிம் சப்தம் ஸ்ரீலிங்க திருத்தியா விபக்தி யோசிச்சு பாருங்க. அதான் கிம் சப்தம் தெரியணும் கண்டிப்பா. என்ன வரும்? கா கா சொல்லி பாருங்க. காக்கே காக வராங்க. காக்கே காக பிரதமா. திருத்தியா திருத்தியா சொல்லி பாருங்க ஸ்ரீலிங்கத்துல. இந்த புக்கை திருப்பாதீங்க தயவு செய்து, தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. டைம் கிம் சப்தம் கயா வரும். கயா சாரதா மேடம் கயா வரும். சரிஞ்சி. இப்ப என்ன வரும்? குஞ்சியா சொன்னேன் இல்லையா? குஞ்சிகையா. குஞ்சிகையான்னு திருத்தியா விபக்தி கரெக்டா சொல்லிட்டு அப்ப சித்துல திருத்தியா விபக்தி போடுங்க. சின்னோட ரொம்ப சவுண்டுமா உங்களோட? இட் இஸ் கயாச்சித். கயாச்சித்னு வருது. கிஞ்சிக்கையா கயாச்சித். கிஞ்சித்லாம் கிடையாது. குஞ்சிகையா கயாச்சித். குஞ்சிக்கையா கயாச்சித். கயாச்சித் குஞ்சிகையா. கயாச்சித் குஞ்சிக்கையா. ஓகேம்மா. You can mute yourself. Okay. You can mute yourself. Radhai madam. Yes madam. Nagarebhyah. நகரேபியः இது புல்லிங்கமா? புல்லிங்கம் फोर्थ विभक्ति नगरेभ्यः. बहुवचनं चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं. करेक्टा मैडम? சதுர்த்தியும் வரலாம் பஞ்சமியும் வரலாம். நீங்க சதுர்த்தி வச்சே சொல்லுங்க. चतुर्थी वचन कस्मै कस्मैचित्. नगरेभ्यः என்ன வச்சனம்மா? नगरेभ्यः बहुवचनं. सारी கேபியः அப்போ வந்து அதுல விசர்க்கம் இருக்கு, அதனால அது ஷகாரம் வந்துரும். கேபியஷ்சித் நகரேபியः. நிர்மலா மேடம். மேடம் எஸ் மேடம். புரிஞ்சுதாமா உங்களுக்கு? புரிஞ்சுது மேடம். उत्पीठिकायाम. उत्पीठिकायाम. उत्पीठिका स्त्रीलिंग शब्द. उत्पीठिकायाम. उत्पीठिकायाम ஸ்ரீலிங்க சப்தம். उत्पीठिकायाम இது வந்து 7th விபக்தி சிங்குலர். ஸோ அந்த காலை பார்க்கணும். பார்க்கும்போது அது வந்து சிங்குலர்னால கஸ்யாம் தான் வரும். ஸோ இம்மு வந்திருக்கு. இம்மு வந்தபோது நம்ம மகாராந்தனா அந்த மகாராந்தம் அந்த பஞ்சமா தான் போடுவோம் நம்ம. ஸோ கஸ்யாம் பிளஸ் சித் போடும்போது நம்ம கஸ்யாம் சித். இது என்ன ஸ்ரீலிங்கம் இல்லையா? இது ஸ்ரீலிங்கம் மேடம். அப்போ வந்து நீங்க பேட்டி காயாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்க. பேட்டி காயாம்ங்கிறது 7th விபக்தி சிங்குலர். நான் வந்து இந்த கால கிம் சப்தம் அந்த கால பார்க்கும்போது கஸ்யாம் சொன்னேன். இம்மு நீங்க மகாராந்த வரும்போது அந்த பஞ்சமாட்சரம் வரும் அப்படின்னு. அப்போ இன்னும் வரும், இன்னும் வரும் இல்ல மேடம்? அப்போ கரெக்டா மேடம்? அப்போ இது வராது. இதுல ஷகாரம் வராது. அத நோட் பண்ணி கஸ்யாஞ்சித்
ஓகே. நோ ஷகாரம் எழுதிட்டு இருக்கேன். நோ ஷகாரம். ஓகே மேடம் ரிப்பீட் பண்ணல மேடம், இது புரியல. யாருக்கு புரியல? ராஜேஸ்வரி. உத்பீடிகாயா அது வந்து ஸ்ரீலிங்கம் சப்தமி ஏகவசம் சொன்னாங்க. அதுக்கு எப்படி கஸ்யாஞ்சித்னு வந்தது தெரியலையே. நீங்க கிம் சப்த சொல்லுங்க. கா 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 காம் சொல்லுங்க. கயா கயா காபியாம் காபிஹி கஸ்யை காபியாம் காபியஹ கஸ்யாஹ கஸ்யாஹ காபியாம் காபியஹ காபியஹ கஸ்யாஹ கஸ்யாஹ கயோஹ கேஷா காசாம் காசாம் காசா கஸ்யாஹ கயோஹ காசாம். அப்போ கஸ்யாஹான்னு வருதா? நம்ம கஸ்யாஹ வந்து சஷ்டியில வருது. சப்தமியில என்ன வரும்? கஸ்யாம். அவ்வளவுதானே, அதே தானே இவங்க சொன்னாங்க. கஸ்யாம் பிளஸ் சித்து. அப்ப அது இன்னுங்க வந்தது சொல்லலையா? கஸ்யான் சித் அந்த பஞ்சமாட்சரம் வரணும் இல்லையா? அந்த இன்ஜா சொன்னாங்களா? நான் கஸ்யான்சித் இன் போட்ட மாதிரி நினைச்சிருந்தேன். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ. கஸ்யான்சித். ஓகே சரி, நீங்க அடுத்தது பண்ணுங்கம்மா. நீங்க வாங்க. நானே வா? ஆமா நீங்க தான் சொல்றேன் மேடம். புருஷஸ்ய 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 வந்து ஷஷ்டி விபக்தி புல்லிங்கம். ஷஷ்டி புல்லிங்கம். கஸ்ய சொல்லுங்க. கஸ்ய சித். அவ்வளவுதான். கஸ்ய சித் புருஷஸ்ய. ஓகே, தேங்க்யூ. நீ யாராவது சொல்லாம இருக்கீங்களா? யாரையா விட்டுருக்கேனா? மங்களா மேடம். மங்களா மேடம். ராஜி. மங்களா மேடம் நீங்க வாங்க. I didn't remember you. மங்களா மேடம். என்ன கூட கேட்கல மேம். அதான் நான் வரேன், லைனா வரேன். யாரெல்லாம் கேட்கலையோ நான் வரேன். ஓகே, because I want everybody. ஓகே மேம், நீங்க சொல்லுங்க. பத்ரிகாயாம். பத்திரிகாயாம் வந்து செவன்த் விபக்தி. லிங்கம் லிங்கம் வந்து பத்திரிகா. ஸ்ரீலிங்கம். ஸ்ரீலிங்கம் செவன்த் விபக்தி. அதனால வந்து கஸ்யான்சித் அதேதான் வரும். கஸ்யான்சித் பத்திரிகாயாம். ஓகே. அடுத்தது யார் சொல்லலைன்னு சொன்னீங்க? அடுத்தது ராஜேஸ்வரி. ஓகே, ராஜராஜேஸ்வரி சொல்லுங்க. அடுத்தது உமா மகேஸ்வரி. சரி சொல்லுங்க மேடம். ஜனைஹி. ஜனைஹி ஜனைஹி வந்து இது மூணாவது திருத்தியா விபக்தி பகுவச்சனம். ஜனைஹி திருத்தியா பகுவச்சனம். அப்போ வந்து கைஹி பிளஸ் சித் வரும்ல. கைஹி இல்ல, கைஹி பிளஸ் சித்து. அது எப்படி சேரும்? அது கை சித்துன்னு எழுதுமா? ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு இது இல்லையா? ஒண்ணுமே இது இல்லையா? கை சித் எழுதுமா? கை சித். கைக்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்குங்க? ஓ விசர்க, சாரி. கைஹி இல்ல, அப்ப வந்து இந்த ஷா வரும். கைச்சித் வரும். கைச்சித். புரிஞ்சுதா? ஓகே. உமா மேடம். உமா மேடம். உமா மேடம். மேடம் लेखनी नाम. लेखनी नाम. लेखनी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन. लेखनी नाम காசாச்சித். காசாச்சித் வருமா? கிம் சப்தத்தோட என்ன ரூபம்? கிம் சப்தத்துல வந்து ஷஷ்டி விபக்தி பகுவச்சனம் என்ன ரூபம்? காசாம். காசாம். காசாம் பிளஸ் சித் போடுங்க, என்ன வரும்?
காசாஞ்சித் காசாஞ்சித் அந்த சா காசாஞ்சித் காசாஞ்சித் லேகனீனாம் ஓகேம்மா. வேற யாராவது இருக்கலாமா? நான் கேட்காதவா? விஜயலட்சுமி மேம். நானும் சொல்லுவேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். விஜயலட்சுமி மேடம். शाटिकायाः विजयलक्ष्मी मैडम. शाटिकायाः இது வந்து பஞ்சமி பஞ்சமி ஏகவச்சனம் பஞ்சமி விபக்திலையும் சொல்லலாம் இல்லையா, சஷ்டி விபக்திலையும் வரலாம் இல்லையா? நீங்க எது வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஏகவச்சனம் பஞ்சமி விபக்தியில எடுத்துட்டோம்னா கஸ்யாகா சாட்டிகாயாக, கஸ்யாகா பிளஸ் சிக் பிளஸ் சாட்டிகாயாக என்ன வரும்? கஸ்யாக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? ஷகாரம். வெரி குட், வெரி குட். கஸ்யாச்சித் சொல்லும் போது கஸ்யாச்சித் சாட்டிகாயா. ஓகே, கஸ்யாச்சித் இஷ் வரணும். ஓகே, கஸ்யாச்சித் கஸ்யாச்சித். ஓகே கஸ்யாச்சித். ஓகே குட். நீங்க சொல்லும் போது கஸ்யாச்சித்னு சொல்றேன். கஸ்யா இஷ் வரணும். கஸ்யாச்சித். ஓகே ஓகே. அடுத்தது இன்னும் யாரும் சொல்லலமா? நான் சொல்லல. விஜயலட்சுமி சொல்லல. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. संवत्सरेषु வந்ததுன்னா பகுவச்சனம், சப்தமி விபக்தி பகுவச்சனம். சம்வத்சரம் வந்து நபும்சகலிங்கம் தானே மேடம்? சம்பத்சரக நபும்சகனாலும் ஒண்ணுதான், புல்லிங்கனாலும் ஒண்ணுதான். அப்போ வந்து பகுவச்சனம் வந்து கஸ்மின் கயோகோ கேஷு வந்ததுன்னா கேஷுச்சித் வரணுமா? கேஷுச்சித். குட். ஓகே.